I always tell people it's sort of like swimming, but it's also sort of like flying. Like there's no resistance. You can tell my crazy Einstein hair here, and you can do things that like a gymnast can do. Without any effort, without any training, and it's pretty fun. You're sort of flying through the lab. I mean, honestly, I've been up here long enough right now. I'm trying to remember what it is like to walk because I haven't walked, I haven't sat down, I haven't laid down. संघर सभापति अच्छा आम पाखे विभिन्न प्रकार न्यूज चैनल रे आम देखी विभिन्न गणमाध्यम देखी सुनीता विलियम जी आम एयरक्राफ्ट नहीं कि जाइए रमणी रंजन त्रिपाठी निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन राज्य सभापति जाइए बर्तमान सुनीता विलियम तो आप कौन कहे आज फेरुंट केते खुशी आप प्रकृत में यहाँ गोटे बहुत खुशी कथा मो बोली नुहे सारा भारत सारा विश्व निश्चित भाव में यहाँ गोटे बहुत बड़ खुशी कथा और ऐतिहासिक पदक्षेप जहाँकि विश्व में प्रथम थर हो पारि जड़े झील पिला निजर साथी मान सहित 3 जन साथी सहित सी 4 जन जाइए एवं सी आश्चर्य कथा सी रिटर्न होगापाई जो व्यवस्था अच्छी व्यवस्था असुविधा देखागला इंस्ट्रुमेंट रे किसी असुविधा गड़बड़ देखागला तेणुक सी बाध्य से रहीगले फसीगले 9 मास काल सी फसी जाइछंती एवं आमे समस्त विश्व रे आमे हमर मन सब बेले आश्चर्य लगुला 9 मास काल से कौन खाइले कौन रहिले केमती करुचंती कौन करुचंती एवं भगवान को आमे प्रार्थना करथुलु निश्चित भाव रे जे से फेरी आसंतु से आम भारतर जड़े गर्व एवं गौरव कहीं सुनीता विलियम एते बड़ वैज्ञानिक निजको सैक्रिफाइस करछंती देशपाई एवं समाजपाई से किछि नूतनत्व आविष्कार करने जो जाइथिले तांको साथी माने सहित सी 9 मास काल सेठी अछंती निश्चित भाव में आमको आश्चर्य लगुला से केमिति फेरिबे किंतु आमे जो देखिलु अमेरिका रो स्पेस क्राफ्ट पहुंचला कैप्सूल पहुंचला सेठी 4 जन व्यक्ति से माने वैज्ञानिक माने से माने तांको आनिबा को जाइथिले तो बहुत खुशी लागुथिले से सुनीता विलियम जते खुशी अछंती हमर भारतवासी मध्य खुशी थिबा जणा पड़े कोन धारणा कोन अछि वर्तमान से माने इंटरनेशनल स्पेस रे पहुंच जाइछंती ताके हक कर दैछंती एवं सेठी गोटे रॉकेट जाउची से रॉकेट रे जिंती ये जो कैप्सूल रे जाइथिले रॉकेट रो ऊपर मुहर कैप्सूल थाए से जो रॉकेट रो ऊपर मुहर कैप्सूल थिले से जिंती सिट पहुंचैतिला ठीक सेमिति सिठी आ गोटे रॉकेट रे से बसिबे एवं सिटरू पहुंच हबो एवं पहुंच हेकि से 4 जन साथी सहित सी फेरी आसीबे एवं से फ्लोरिडा रे उलेहिबे एवं तांको सहित जो हमर 4 जन जाइछंती जापान अमेरिका और भारत रो से माने तांको सहित फेरी आसीबे एवं रूसिया जाइछंती जने वैज्ञानिक तेणुक सहित फेरी आसीबे एवं फ्लोरिडा रे जो समुद्र रे अच्छे समुद्र ऊपर से पाराचूट द्वारा ओल्हेबे एवं समुद्र रे से डुबकी लगेकरी माटी को छुईबे एटा निश्चित भाव में आमर गर्व गौरव जे जड़े महिला जड़े साहसी महिला भारतीय जन्म महिला वंश आम भारतर जन्म होइथिबा झियो आज निश्चित भाव में समस्त को चमकई देछि एवं निश्चित भाव में भारत गर्व एवं कौनसी विश्वर कौनसी महिला दुर्बल नुहे एठु प्रमाणित हो पारुछि देखो आमे देखबा को पाइछु जे सुनीता विलियम जे कि एमती जगह थिले जो जगह कि फेरबाटा असंभव लगुला प्रकृत में असंभव लगुला से जहाँ भी खाऊले जहाँ भी करुले किंतु मझे मझे किसी प्रोब्लेम हेले जो रिलेटा हुए से रिले बंद हो जाता तो निश्चित भाव में सुनीता विलियम प्रकृत में गोटे साहसी महिला आ भारत वर्ष गोटे गौरव बर्तमान आमको चिंता लगुच कौन जो से कुशल पहुँची पारे तो हाँ निश्चित भाव में पहुँची पारे कहीं आमर जो रॉकेट जाइथिला से जो इंटरनेशनल स्पेस अच्छी इंटरनेशनल महाकाश जो स्पेस जो माने से जो पाखे रहिले से पाख को आमर रॉकेटा पहुँच गला लॉन्च करला तो लॉन्च करले असुविधा किसी ना से निश्चित भाव में से जो कैप्सूल भितर से रही 4 जन साथी सहित से भितर खाଇବା पीवा विधि व्यवस्था जहाँ कौशल रे रखा जाइए यांत्रिक उपाय रे सेटा को धरिकी एठी से प्रवेश करेंगे ए कैप्सूल को प्रवेश करेंगे तो एठी पहुँचला परे जो समय लगे 19 मार्च रे से सकाळु पहुँचे 3:25 रे पहुँचे तो से निश्चित भाव में उलो सांगे सांगे चिकित्सालय को निया सब प्रकार चेक कर विधि रखा सेमती सुरक्षित चिकित्सा करा देखो सारा विश्व सुनसान थिला
ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠରେ କୋହରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବା ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଥିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସୁନିତା ୱିଲିୟମଙ୍କର ଆଖିରେ ଆମେ କେବେ ବି ଡର ଦେଖୁନଥିଲୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିଛୁ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ 1965 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏବାଉଟ୍ 60 ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ବୟସରେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ମହାକାଶରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବାରମ୍ବାର, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ତ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସିଏ ସେଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଇତିହାସ କହୁଛି ଆଜି ଦିନ ଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଥିଲେ, ହଁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଥିଲେ, କୌଶଲ୍ୟାବାଇ ଥିଲେ, କୌଶଲ୍ୟାବାଇ ଥିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହୁଳସ୍ଥୁଳ ମଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଇଂରେଜର ସାହସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଭଳିଆ ଜଣେ ନାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୌରବ ଏଇଟା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯୁଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ପାଇଁ, କାରଣ ଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଜଣେ ଏମିତି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ସେମିତି ଜଣେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ କ୍ରାଫ୍ଟରେ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ବିଷୟରେ? କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଇସ୍ରୋ ନାସାର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। 1982 ମସିହାରେ ସେ ପଞ୍ଜାବର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ନାସାରେ ସିଏ ପାଇଥିଲେ, ଇସ୍ରୋରେ ଥିଲେ। ସିଏ 1997 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକରି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଲେ ନାସାରେ ଏବଂ 2003 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଲା ତାଙ୍କେ ଯିବା ପାଇଁ ମହାକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣକୁ, ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ 15 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବାରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାହିଁରେ ସିଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ବିଷୟରେ ଭାରତର ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଏବଂ ଯେତେ ମନୀଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା। ଏବଂ ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଭଲରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ମହାକାଶରେ, ଯେଉଁ ମହାକାଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଲା, ସେ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସିଏ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାର ବିଭିନ୍ନ କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗିବ ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ହେବ। ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଆମର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଯେହେତୁ ସିଏ ସୁନିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଝିଅ, ଭାରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମର ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉତ୍ସବ କରି ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହାକାଶ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅବଦାନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ସେ ବାଣ୍ଟିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ମହାକାଶ ଭିତରକୁ ଗତି କରିପାରିବେ। ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସାକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ମହାପ୍ରୟାଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଦେବାର ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଉପରେ ଦେବାର ଥିଲା, ସେ ଆସିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରାଇଘରରୁ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ। ହଁ, ସିଏ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସଦାଶିବ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଦହଣାରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଏବଂ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଯେ ସୁନିତା ଚୌହାନ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ଏତିକି ଜଣାଣ କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଠିକ୍ରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ
ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମହାକାଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସାହସିକତା ସହିତ ନିଜେ ହାରି ନ ଯାଇ ନିଜେ ନର୍ଭସ୍ ନ ହୋଇଯାଏ ସେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଛାପ ରହିଯିବ ତାଙ୍କର ଛାପଟା ଆମ ଉପରେ ରହିଯିବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପରେ ରହିଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ।